परम शांति। मैं अभी भगवान विष्णु के बारे में बताऊंगा। भगवान विष्णु का काम है पूरे ब्रह्मांड का पालन करना। तो सभी त्रिदेव को तो सभी ज्ञान से जानते ही हैं। तीन देव, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले तीन देव हैं और ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली ब्रह्मांड की आदि शक्ति। तो तीन देव में जो विष्णु का रोल होता है बहुत अहम होता है, पालन करना कि धरती पर जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्मग्लानि होती है, तब विष्णु के अवतार होते रहते हैं। आज तक विष्णु के 24 अवतार, शिव के 28 अवतार हो चुके हैं। तो विष्णु के अवतार बहुत अहम होते हैं। तो ब्रह्मांड में विष्णु हमेशा डायरेक्शन लेने के लिए वो आदि शक्ति का ध्यान देते हैं। विष्णु भी ब्रह्मांड की आदि शक्ति, जो ब्रह्मांड को चलाने वाली डायरेक्टर है, ब्रह्मांड को चलाने वाली डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर, उससे योग लगाते हैं। विष्णु भी योग लगाते रहते हैं। शेष सैया पर, क्षीर सागर में शेष सैया पर लेट के लेटे लेटे वो योग लगाते हैं। योग माना कनेक्शन, आदि शक्ति से कनेक्शन लगाते हैं और उससे डायरेक्शन लेना है। पूरे प्लानिंग, पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो तीनों देव एक दूसरे को योग लगाते हैं। विष्णु भी महादेव से योग कनेक्शन लगाते हैं, ब्रह्मा से भी कनेक्शन लगाते हैं और तीन देव आपस में एक दूसरे को योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ने के लिए आदि शक्ति से डायरेक्शन लेते हैं। और पूरे ब्रह्मांड के 14 लोग, भूप धरती से ऊपर 7 लोग ऊपर, 7 पाताल लोक में। तो 14 लोक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, सब फ्यूचर प्लानिंग। वैसे तो प्लानिंग पूरा ब्रह्मांड जब सृजन होता है तब पूरा प्लानिंग आदि शक्ति के पास दिया ही जाता है समय के हिसाब से। पूरा ब्रह्मा के 100 साल, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। तो 100 साल में क्या क्या होगा, ये सब पूरा प्लानिंग आदि शक्ति के पास हो जाता है। और उसी पूरे प्लानिंग, ब्रह्मा के 100 साल का प्लानिंग आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा वो करवाती रहती है। इसलिए विष्णु भी, जैसे विष्णु ब्रह्मांड के क्रिएटर है, तो वैसे महाविष्णु भी महाब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना पूरी गैलेक्सी, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालनहार हैं। ऐसे परम महाब्रह्मांड तो परम महाविष्णु है, परम परम परम, ऐसे पूरे मल्टीवर्स के भी परम विष्णु है, परम महाविष्णु है। ऐसे बेहद के विश्व के, बेहद के परम परम महाविष्णु भी हैं, जिनको हम, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान से जाना है, उनको हम बेहद के विश्व को पीएम कहते हैं। बेहद के विश्व के पीएम कहते हैं उसको। वो बेहद के विश्व के पीएम, बेहद के परम 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 महाविष्णु हैं। वो पूरे बेहद के विश्व का कंट्रोलिंग करते हैं, बेहद के विश्व को चलाते हैं। और जहाँ जहाँ भी कहीं डेफिसिट होती है तो वो ऊपर अपने भी रचयिता, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार, बेहद के विश्व के, बेहद के पर ब्रह्म परमेश्वर को वो मैसेज भेजते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, बेहद के विश्व की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। और ऑलमाइटी अथॉरिटी जो बेहद के कला के परमधाम में है, बेहद की कला के परमधाम में है, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेके उनको डायरेक्शन देता है, बेहद के विश्व के पीएम माना महाविष्णु को, कि क्या करना है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या करना है, बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या करना है। तो सब ये चलता रहता है। तो ये सब बेहद के विश्व, तो बेहद के विष्णु भी हैं, बेहद के शिव भी हैं, बेहद के ब्रह्मा भी हैं, जो सबको, ब्रह्मा का काम वैसे यहाँ ब्रह्मांड में केवल क्रिएशन का होता है, बाकी महाब्रह्मांड में सबको ज्ञान देते हैं, उसका ज्ञान बांटने का होता है। इसलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती, ज्ञान की देवी बताई गई, वो ज्ञान देते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने 4 वेद भी लिखे और उनके वेद के ज्ञान देने के लिए अपने 4 मानस पुत्रों को धरती पर भेजा था। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड में महाब्रह्मा भी ज्ञान देते हैं, परम महाब्रह्मा, परम, ऐसे सब ज्ञान देना सबका ऊपर में ब्रह्मा का काम होता है। सब काम बांटे होता है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ బాపూజీ, బేహద్ పిల్లలకి భగవాన్ విష్ణు యొక్క కర్తవ్యము, ఆయన యొక్క అవతారాలు,
ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించిన వీడియో బాపూజీది హిందీది ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. నేను ఇప్పుడు భగవాన్ విష్ణువు గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. భగవాన్ విష్ణువు యొక్క పని ఏంటి అంటే బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని పాలన చేయటం. త్రిదేవుల్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఆయనది ఒక పాత్ర. జ్ఞానంతో తెలుసుకోండి. త్రిదేవ్ బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనం. ఈ 3 కర్తవ్యాలు చేసేటువంటి వారు త్రిదేవులు. పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించేటువంటి వాళ్ళు త్రిదేవులు. బ్రహ్మాండాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి వాళ్ళను ఆదిశక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె త్రిదేవులైనటువంటి విష్ణువు ద్వారా ఈ యొక్క పాలనా కర్తవ్యాన్ని, రోల్ని చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా విష్ణువు ఈ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. పాలన చేస్తూ ఈ భూమి మీద ఎప్పుడెప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత, ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో భూమి మీద ధర్మ గ్లాని జరుగుతుందో అప్పుడు పరమాత్మ భూమి మీద అవతరిస్తాను అని చెప్పిన ప్రకారం అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు భూమి మీద ధర్మ గ్లాని జరిగినప్పుడు విష్ణువు యొక్క అవతారాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు కూడా విష్ణువుకి 24 అవతారాలు, శివుడికి 28 అవతారాలు అయినవి. విష్ణువు యొక్క అవతారం చాలా విశిష్టంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో విష్ణువు ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా అవతారం తీసుకోవటం కోసం ఆదిశక్తి యొక్క ధ్యానం చేస్తూనే ఉంటారు. అంటే విష్ణువు తన సదా డైరెక్షను ఆదిశక్తి ద్వారా తీసుకుంటూ ఉంటారు. విష్ణువు కూడా బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తిని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. డైరెక్ట్గా బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించటం అనేది ఆదిశక్తి యొక్క పని. బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించుటకు డైరెక్షను ఇవ్వటము, దాని అనుసారంగా విష్ణువు ఫాలో చేయటము, బ్రహ్మ ఫాలో చేయటము, శంకరుడు ఫాలో చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ యొక్క ఆదిశక్తిని, ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించేటువంటి ఆదిశక్తిని డైరెక్టర్ అని, మెయిన్ డైరెక్టర్ అని చెప్పచ్చు. ఈ మెయిన్ డైరెక్టర్ తోటి విష్ణువు యోగం జోడిస్తూ ఉన్నాడు. విష్ణువు ఎందుకు యోగం చేయాలి? క్షీరసాగరం మీద శేషశయ్య మీద పండుకొని యోగం చేస్తున్నట్టు, యోగ నిద్రలో, యోగ ముద్రలో ఉన్నట్టు మనకు చూపిస్తూ ఉంటారు చిత్రాల్లో. వైకుంఠంలో విష్ణువు అలా ఉంటారు అని. యోగము అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్, ఆదిశక్తితోటి కనెక్షన్ జోడించటం, ఆమె నుండి డైరెక్షన్ తీసుకోవటం, ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించటం, పాలన చేయటం, ఈ త్రిదేవులు కార్యక్రమము. ఈ త్రిదేవుల్లో ఒకరికొకరు యోగం జోడిస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. విష్ణువు కూడా మహాదేవునితో యోగం చేస్తానని, మహాదేవుడు విష్ణువుని జ్ఞాపం చేస్తానని, ఆయన హృదయంలో ఈయనున్నాడు, ఈయన హృదయంలో ఆయన ఉన్నాడని చెప్తాడు. కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. ఇక బ్రహ్మ కూడా కనెక్షన్ జోడిస్తూ ధ్యాన ముద్రలో తపస్సు చేస్తూ చేతిలో మాలను తిప్పుతూ ఉన్నట్లు మనకు చిత్రాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ 3 త్రిదేవులు పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు యోగం కలిగి ఉంటారు. కనెక్షన్ జోడించటకుడు ఆదిశక్తి తోటి డైరెక్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. పూర్తి బ్రహ్మాండంతో 14 లోకాలు భూమి మీద, అంటే భూమికి పైన 7 లోకాలు, క్రింద ఉన్నటువంటి 7 లోకాలు, 14 భువన భాండాల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ అనేది ముందే ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇలా ప్లానింగ్ పూర్తిగా బ్రహ్మాండంను ఎప్పుడైతే రచన చేశారో అప్పుడు పూర్తి ప్లానింగ్ ఆదిశక్తి దగ్గర ఉండనే ఉంటుంది.
సమయం యొక్క లెక్క అనుసారంగా బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తయితే ఈ బ్రహ్మాండం కూడా 100 సంవత్సరాలు పూర్తయినట్టే, కాలమానం పూర్తయినట్టే. 100 సంవత్సరాల్లో ఏమేమవుతుంది, ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది అనే ప్లానింగ్ ఆదిశక్తి దగ్గర ఉంది. కాబట్టి దాని అనుసారంగానే ప్లానింగ్ బ్రహ్మకు ఇస్తూ ఉంటుంది, విష్ణువుకి ఇస్తుంది, శంకరుడికి ఇస్తుంది. ఆ ప్లానింగ్ అనుసారం వాళ్ళు ముగ్గురు ద్వారా నడిపిస్తూ ఉంటారు. విష్ణువు కూడా మరి ఈ బ్రహ్మాండంలో పాలనహారు కాబట్టి మహావిష్ణువు మహాబ్రహ్మాండాన్ని పాలన చేస్తూ ఉంటారు. మహాబ్రహ్మాండము అంటే పూర్తిగా గెలాక్సీ. ఇక్కడ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలుని పాలన చేసేటువంటి డ్యూటీ మహావిష్ణువుకి ఉంటుంది. ఇక పరం మహాబ్రహ్మాండంలో పరం మహావిష్ణువు ఉన్నారు. పరం మహావిష్ణువు పరం మహా గెలాక్సీలు లాంటి వాటినన్నిటినీ కూడా అక్కడ నుండి ఆ మహావిష్ణువు చూస్తూ ఉంటారు. పరం మహావిష్ణువు గెలాక్సీలని పూర్తిగా సంభాళిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా పరం మహావిష్ణువు పరం ఇలాగా విష్ణువు మల్టీ యూనివర్స్లో కూడా 100 కళల మహావిష్ణువు కూడా ఉన్నారు. 100 కళల పరం మహావిష్ణువు. ఇలాగా బేహద్దుకే బేహద్దు విశ్వంలోకి వెళ్ళినట్లయితే బేహద్దుకే పరం మహావిష్ణువు కూడా ఉన్నారు. ఎవరైతే జ్ఞానిగా బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో జ్ఞానంతో తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మనము బేహద్దు విశ్వాన్ని పాలన చేసేటువంటి వారు పిఎం అని చెప్తూ ఉన్నాం. బేహద్దు విశ్వంలో ఎవరైతే బేహద్దు విశ్వంలో నుండి ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో పరంధామానికి వచ్చారో వాళ్ళని పిఎం అంటున్నాం. బేహద్దు పిఎం విశ్వం యొక్క పిఎం అనబడుతూ ఉంటారు. బేహద్దు విశ్వ పిఎంను బేహద్దుకే పరం మహావిష్ణువు అనే చెప్పవచ్చు. పూర్తిగా బేహద్దు విశ్వాన్ని కంట్రోలింగ్ చేస్తూ సంభాళిస్తూనే ఉన్నది ఈ ఆత్మ. బేహద్దు విశ్వాన్ని నడిపిస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఏదైతే లోపము పవర్ లాస్ పర్సంటేజీ తక్కువైందో అక్కడ నింపటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనికి పైన రచయిత ఆల్మైటీ అథారిటీ నిరాకారి రూపంలో ఉన్నారు. బేహద్దు విశ్వం యొక్క పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఏదైతే మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటారో దాని అనుసారంగా ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వం ఏదైతే ఎఫర్మేషన్స్ పంపిస్తూ ఉంటారో ఇన్ఫర్మేషన్స్ బేహద్ విశ్వం నుండి ఏదైతే వస్తూ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి చేరుతూ ఉంటాయి. బేహద్దుకే బేహద్దు కళల పరంధామంలో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్లన్నీ తీసుకొని ఆ డైరెక్షన్లన్నీ తీసుకొని పని చేయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు విశ్వం యొక్క పిఎం అనగా బేహద్దు విశ్వ మహావిష్ణువు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే అనంత కోటి బేహద్దు బ్రహ్మాండాలను హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఉండే పరం మహాబ్రహ్మాండాలను మొత్తాన్ని కూడా సంచాలనం చేస్తూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు, ఇవి ఎలా నడుస్తున్నాయో కూడా మీకు తెలుసు. మరి బేహద్దు విష్ణువు కూడా ఉన్నారు అని ఇప్పుడు మేము చెప్తూ ఉన్నాము. బేహద్దు శివుడు, బేహద్దు బ్రహ్మ కూడా ఉన్నారు. బ్రహ్మ యొక్క పని ఏ విధంగా మరి ఇక్కడ బ్రహ్మాండాన్ని కేవలం క్రియేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మహాబ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి మహాబ్రహ్మ జ్ఞానం ఇవ్వటానికి నిమిత్తమవుతాడు. జ్ఞానం పంచటానికి గెలాక్సీలో ఉంటే బ్రహ్మతో పాటు సరస్వతి కూడా ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉంటే జ్ఞాన దేవి సరస్వతి అని అంటూ ఉంటారు. అందుకని బ్రహ్మ 4 వేదాలను లిఖించి వేదాల జ్ఞానం కోసమే తన 4 మానస పుత్రులను భూమి మీదకి పంపించారు. ఈ విధంగా మహాబ్రహ్మాండంలో మహాబ్రహ్మకు కూడా జ్ఞానం వీరి ద్వారా అందరికీ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. పరం మహాబ్రహ్మ
జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. పైన బ్రహ్మ యొక్క పని జ్ఞానాన్ని పంచడమే. బ్రహ్మ యొక్క పని బేహద్దు. బ్రహ్మ యొక్క పని ఏంటి అంటే ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళకి అప్పచెప్పడమే ఆయన యొక్క డ్యూటీ, కర్తవ్యం, ఆయన పని అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసే తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరాలి అంటే బేహద్దు సృష్టి రహస్యాలు, ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము, ఆల్మైటీ అథారిటీ పర బ్రహ్మ ద్వారా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలరు. ఇంకా డైరెక్ట్గా ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే హెడింగ్స్ తోటి సహా బాపూజీ చెప్పేటువంటి టాపిక్స్, అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, హిందీ, తెలుగు, మళ్ళా వీడియోస్, చాలా చాలా జ్ఞానము ఉన్నాయి. మీరు సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము, సృష్టి అంటే ఈ బ్రహ్మాండం ఉంది, గెలాక్సీ ఉంది, బేహద్ అనంత కళల వరకు ఉన్నటువంటి సృష్టి ఉంది. దీని గురించి బాపూజీ అన్ని ఒక్కొక్కటి వినిపించారు. అవన్నీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు జ్ఞానం అవగతం అవుతుంది. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.